ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ मैं अपना इतिहास पढ़दा मैं यही सोचदा कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर दरबार ने यूरोप ते अंग्रेज़ों के मुकाबले दियां फौजां बनातियां सी ते बीजेपी कह रही है कि इत्थे इंडिया दे विच सारे हथियार बनने चाहिए है। पर मैं तुहानूं दसदा कि महाराजा रणजीत सिंह दे वेले तुहाडे राज दे विच वड्डियां तो वड्डियां जिहड़ियां तोपां इत्थे बनदियां सी। मैनूं बड़ी अफसोस है कि अज हिंदुत्व दा राज है। इस राज लियाउण दे लई सिख कौम ने सब तो ज़्यादा कुर्बानियां ते शहादतां दित्तियां। काहदे लई? SGPC दे हिंदुत्व दी हुकूमत 11 साल तो साडे इलैक्शन नहीं करा रही। इलैक्शन जमहूरीयत दी जड़ हुंदी है। ये हिंदुत्व दी कौम साडे नाल धक्का कर रही है कि साडे इलैक्शन इन्हां ने बंद कर दिते है। असी गुलाम तो हैगे हैं पर कदे सिख गुलामी सहंदे नहीं है, ना कबूल करते हैं। सत्कारयोग साध संगत जी, निमरता सहित आपनू फतेह अर्ज करदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रबंधकों का जिन्हों ने ये दुनिया की कॉन्फ्रेंस अज जमहूरीयत के उत्ते सदी है ते जिहड़े साडे वड्डे वड्डे विद्वान ने, धर्म दे पक्के ने, साडे लीडर ने, वो सारे अज इत्थे सुशोभित ने। मैं तुहाडा एक एक दा ऋणी है कि तुसी जो सिखां नूं जमहूरीयत शुरू तो गुरु नानक साहब दे वेले तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिली हुई है, जिहदा मान अंग्रेज़ां ने भी कीता। 1925 दे विच साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानून दे राही स्थापित की ते गुरु ग्रंथ साहब दी सोच दे उत्ते इस कमेटी ने बीबियां नूं भी बराबर दे हत्थ जो बंदियां दे हैं वो सानू दिते। ये बहुत वड्डी चीज़ है जो साडी पार्लियामेंट अंग्रेज स्थापित कर गया। और जदों जदों मैं अपना इतिहास पढ़दा मैं यही सोचदा कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर दरबार ने यूरोप ते अंग्रेज़ों के मुकाबले दियां फौजां बनातियां सी। कश्मीर जिहड़ा सूबा अफगानिस्तान दा सी वो फतेह कर लिया। लद्दाख जिहड़ी अज हिंदुत्व की हुकूमत रख नहीं सकती, उहदे टोटे टोटे करा रही है। वो भी महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर दरबार ने 1834 दे विच सारा लद्दाख फतेह कर लिया सी। सो साध संगत जी, जे साडी जमहूरीयत साडी कामयाबी की जड़ है
ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਪ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ SGPC ਦੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਫ਼ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸੂ 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 ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਾਂ ਪਤੀਲਾ ਫਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਬਰੂਦ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ
असला सिੱਟੀ ਜਾਂਦੀ है। ये असला कित्थे जा रहा है, ये मैनू अजे तक नहीं पता कित्थे जा रहा है। पर जिहड़ा तंग दिली दे नाल साडे नाल वतीरा हो रहा है, ये दिल्ली नूं अमित शाह जी नूं उन्हां दे सकत्तर भल्ला साहब नूं ते मोदी साहब नूं पता होना चाहिए कि यह सारा कुछ सिखां दे नाल ठीक नहीं है। एक पासे कश्मीर दे विच मार्शल लॉ ला के उन्हां मुसलमानां दा धुआं कढ़िया होया है, दूजा हुण सिखां दे उत्ते भी ओहो जिहा राज स्थापित करदे हैं। ऐ ना समझो मोदी जी सानू पता नहीं है कि तुहाडा अतबार साडे उत्ते शक्की है। इसे करके BSF दा जिहड़ा निगरानी दा इलाका हैगा, बॉर्डर तो सिर्फ 5 किलोमीटर दा हैगा, पर उसनूं 60 किलोमीटर अंदर पंजाब दे ले आंदी है। साडी पंजाब दी असैंबली ने पूरा मता सर्बसम्मति दे नाल पास किया कि ये BSF साडे पंजाब दे विच नहीं लगनी चाहिए। पर सेंटर ने ये जमहूरीयत पसंद जिहड़ा असैंबली ने मता पास किया, उसनूं इन्हां ने बिल्कुल अखों परोखे करता। ते जदों जमहूरीयत ना होवे, लोग अपने सीस देण नूं तैयार हो जाते हैं। इहो जी नौबत मोदी जी, भल्ला जी तुसीं ना पहुँचाओ। 29 तरीक नूं सेंटर की सरकार ने, मैं पूरे यकीन दे नाल सबूत दे नाल कह रहे हैं कि जिहड़े पटियाले दे विच गड़बड़ हुई है, ये सेंटर ने, सेंटर की IB की एजेंसी ने, सेंटर के होम सकत्तर भल्ले ने ते अमित शाह ने रल के कराई है। जो करके जिहड़ा मुख दोषी सीगा सिंगला, उसनूं गृह सकत्तर ने, गृह वजीर ने 10 सिपाही दिते, एक ASI दिता, 2 हौलदार दिते ते 7 सिपाही दिते उहदी रखिया दे लई सेंटर की CRP तो। तां फिर जे इहो जे बदमाशां दी सेंटर जिहड़े पंजाब दे विच अग लाउणा चाहुंदे है, उन्हां नूं ਉਂਗਲਾਂ दे के तुसीं इहो जे उत्थे साडा माहौल खराब कीता। इहदा मतलब है कि तुसीं आप अपने राज दी कबर पुट रहे हो। कोई सियाणा बंदा अपने घर नूं नहीं पटदा, ना बर्बाद करदा। तुहानूं पता होना चाहिए है कि 1947 दे विच इतिहास दे विच तुहानूं पहली बारी अंग्रेज़ां ने राज दिता। अज तुसीं मालक हो बहुत वड्डे इंडिया दे। इस तो पहला इतिहास दे विच असीं तुहाडा कदे राज नहीं सुनिया। एक गल हुंदी है, मिथ हुंदी है कि इन्हां दा राज योध्या दे विच हुंदा सी, जिथे राजा दशरथ राजे सीगे। उदों पहला जां उन्हां तो बाद अज सुनिया कि 1947 दे विच हिंदू नूं राज भाग मिलिया। तुहानूं जे तजर्बा नहीं है तां तुसीं पुछ के चलो। ये जमहूरीयत पसंद मुल्क है ते सिख कौम जमहूरीयत पसंद है।
ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭੱਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ।
एक ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ, 10 ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ CRP ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 306 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਹਿੰਦੂਓ, ਅਸੀਂ ਪੁਆੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਸੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਵਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵਤੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਟਾਤੇ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾਤੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਠਵਾਲ
वो अपने काउंसल के इलैक्शन 70-20% ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਜੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨੀਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਨੀਚ ਊਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਹੈ, SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।